Welcome students. I hope you all are doing well. And today we are going to study trial Here balance. we go. Let us talk about literal meaning of trial balance. The word trial means to test and the word balance means equal. So, trial balance tests whether debit total and credit total is equal or not. Here we have a hypothetical trial balance of Janakpur Dham Pustak Bhandar. It is prepared on 30th Ashar 2076, and what we see here, the ledger accounts are mentioned here, and the amount of those ledger accounts are shown here either in debit column or in credit column. What you can see here, the sales account, the amount of sales account is shown in credit side, whereas the amount of rent is shown in debit side. What we see here, the ledger balances of different accounts are mentioned in these two columns, either in debit column or in credit column. At last what we see here, debit total and credit total is equal to each other. And what the trial balance is about, trial balance checks whether this debit total is equal to credit total or not. Let's go ahead. Here is a definition of trial balance. Trial balance is a statement prepared to check the equality of debit and credit total of ledger account. अर्थात् ट्रायल ब्यालेन्स भनेको एउटा यस्तो विवरण हो जसले लेजर अकाउन्ट्सहरूको डेबिट टोटल र क्रेडिट टोटल बराबर छ वा छैन भनेर जाँच गर्छ. Let's take another definition, one more. Here we are. Trial balance is a statement of debit and credit total or balances of all ledger with a view to test the arithmetic accuracy of the books of account. अर्थात् खाता बहीको गणितीय शुद्धता जाँच गर्नको लागि डेबिट टोटल र क्रेडिट टोटल वा ब्यालेन्सहरूको आधारमा तयार पारिएको एउटा विवरणलाई हामीले ट्रायल ब्यालेन्स भनेर भन्छौँ. अब यहाँ बुझ्ने कुरा के छ भने हामी दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त अपनाउँछौँ. अर्थात् वी फलो द प्रिन्सिपल अफ डबल इन्ट्री सिस्टम. हैन त अब कुरो के छ भनेर भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन हैज टु इफेक्ट. one is debited, another is credited. And what we know, that debit is always equal to credit. We record or post our financial transaction in such a manner so that the debit total is always equal to credit total. That is why we prepare trial balance here to check it out whether our debit total is equal to credit total or not. Now let's go ahead. Objectives of preparing trial balance. Let's talk. Number 1, to check the arithmetic accuracy. Trial balance checks the arithmetic accuracy of the books of account. It checks whether debit total is equal to credit total or not. The next objective
is to provide summary of ledger account. Trial balance provides us the summary of ledger accounts at a place so that it is helpful to us to make comparative study between various ledger account and the financial information between various fiscal years. And the third one is to locate errors. Trial balance helps us to locate errors that may be committed knowingly or unknowingly. Whenever the debit total do not agree to the credit total, then we come to know that there is error. So that error is located by the help of trial balance. And the fourth one is to help in the preparation of final account. Trial balance provides us the base to prepare final account. It provides us the information about all the ledger accounts that is shown in final account, and this final account is prepared at the end of fiscal year or accounting year. And the last one is to help in the task of auditing. Trial balance helps in the task of auditing also. Auditing is the act of examining or checking the set of books of account to ensure whether they are maintained according to rule or not, according to the rules and the principle of accounting or not, if there is any error or not, if there is any fraud or not, that is examined by the task of auditing. So trial balance help in the task of auditing. Trial balance makes it easy to audit the set of books of account. Let's go ahead. How to prepare, कसरी बनाउने यसको लागि दुईटा मेथड छ. For this, to prepare trial balance, we have two methods. One is the total method, another is the balance method. Under total method, what we do is we show the debit total as well as credit total of each and every ledger account in trial balance. That is total method to prepare trial balance. But in balance method, we show the ledger balances only in the trial balance. That means we show the amount of balance in each and every ledger account. That may be either in debit side or in credit side. So while preparing trial balance under balance method, we prepare the balances on either debit side or in credit side. But in total method, we show it in debit as well as credit. Debit total is shown in debit side, credit total is shown in credit side. But balance can be either in debit side or in credit side. Now let's go ahead. Here is the rules to prepare trial balance, and we follow balance method. We don't follow total method because total method is not popular method. Total method do not help in the preparation of final account. That's why it is not popular. We follow balance method. Now, this is the rules to prepare trial balance under balance method. You can see here some of the rule is already displayed, and this assets, expenses and losses. These three accounts are always debited. That means all the accounts that are related to any asset or expenses or losses
They are to be shown in debit column. And now let's go ahead. Capital, liability, income, and gain. These items are required to be shown in credit side. That means all the accounts that are related to capital, liability, income, or gain, they are always credited. So this is the rule. It's the rule to prepare trial balance. Assets, expenses, and losses debited, capital, liability, income, and gain credited. Now let's understand from where the rule came from. Here you can see accounting equation. Assets equals to liability plus capital. We all know about that. Assets means the economic resources owned by a business. Similarly, liability means financial obligation or debts of business. And the third one is capital, that is owner's claim on the asset of business. Let's understand it क्लियरली एसेट्स अर्थात् सम्पत्तिहरू जस्तै नगद क्यास हुनसक्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स हुनसक्छ, स्टक अफ गुड्स हुनसक्छ, फर्निचर हुनसक्छ, मेसिन हुनसक्छ, ल्यान्ड बिल्डिङ हुनसक्छ। यिनीहरू भनेको बिजनेसको इकोनोमिक रिसोर्सेसहरू हो। अब यो बिजनेसको इकोनोमिक रिसोर्सेसहरू, यो क्यास, ब्याङ्क ब्यालेन्स, ल्यान्ड, फर्निचर, मेसिनरी, यो सब चिजहरू कहाँबाट आउँछ त? यो चिजहरू आउने दुईटा स्रोत छ। टु सोर्सेस अफ दिज इकोनोमिक रिसोर्सेस। एउटा त के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि व्यवसायको मालिकले के गर्छ? पुँजीको रूपमा लगानी गर्छ र उसले लगानी गरेको पुँजीबाटै विभिन्न किसिमको इकोनोमिक रिसोर्सेसहरू बिजनेसले जोड्छ। अर्थात् क्यास, ब्याङ्क ब्यालेन्स, फर्निचर, मेसिन, यस्ता कुराहरू कहाँबाट आउँछ भनेर भन्दाखेरि मालिकले लगानी गरेको पुँजीको उपयोग गरेर प्राप्त गर्छ। त्यसैले एउटा व्यवसायमा जहिले पनि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एसेट्स इक्वल्स टु क्यापिटल हुन्छ, अनलेस देयर इज लायबिलिटी। लायबिलिटी छैन, मानौँ अहिलेको लागि लायबिलिटी छैन भने व्यवसायमा के हुने भयो त? असेट्स इक्वल्स टु क्यापिटल हुन्छ। अब मानौँ मालिकले लगानी गरेको पुँजीले व्यवसायलाई चाहिने सम्पूर्ण इकोनोमिक रिसोर्सेसहरू जुटाउन सकिएन। फर इक्जाम्पल, मानौँ व्यवसायलाई जग्गा चाहियो। अब त्यो जग्गा किन्ने पैसा मालिकसँग छैन भने के गर्छ त? मालिकले, बिजनेसले लोन लिन्छ र लोन लिएर त्यो जग्गा खरिद गर्छ। अर्थात् अब त्यो जग्गा भनेको हाम्रो इकोनोमिक रिसोर्स हो। त्यो इकोनोमिक रिसोर्स चाहिँ कहाँबाट आयो त भनेर भन्दाखेरि लोन लिएर खरिद गरेको, त्यो भयो हाम्रो लायबिलिटी। अर्थात् हामीले जो तिर्नुपर्ने छ, व्यवसायले जो तिर्नुपर्ने छ, त्यसलाई हामीले लायबिलिटी भन्छौँ। त यसरी हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने व्यवसायमा जतिको एसेट्स हुन्छ त्यो एसेट्स पुँजी र दायित्व, क्यापिटल र लायबिलिटीको योगफलसँग बराबर हुन्छ। यसैलाई हामीले अकाउन्टिङ इक्वेसन भन्छौँ। एन्ड यस, द अकाउन्टिङ इक्वेसन रिप्रेजेन्ट्स द डबल इन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङ। अब यहाँ हामी के देख्छौँ भनेर भन्दाखेरि यसलाई दुई पार्टमा हामीले बाँड्न सक्छौँ, हैन? र दुई पार्टमा बाँड्यौँ। यो इक्वल टु देखि बायाँपट्टि एसेट्स पर्यो र दाहिनेपट्टि लायबिलिटी र क्यापिटल पर्यो। त यो जो इक्वल टु देखि बायाँपट्टिको भागलाई हामीले डेबिट भन्यौँ र दाहिनेपट्टिको भागलाई हामीले क्रेडिट भन्यौँ। र हामी टी अकाउन्टमा यही गर्छौँ। त डेबिट के हो त? यो टी अकाउन्टको, यो यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ,
यो टी आकारको छ र यो टी अकाउन्टको लेफ्ट साइडमा डेबिट भन्छौँ हामी र राइट साइडलाई हामीले क्रेडिट भन्छौँ। यस तराजुको दुईटा पल्ला जस्तो हामीले पिक्चर हेर्यौँ। लेफ्ट साइडलाई हामीले डेबिट भन्छौँ र राइट साइडलाई क्रेडिट भन्छौँ र यो जहिले पनि बराबर हुन्छ हैन, यो जहिले पनि बराबर हुन्छ भन्ने यो जुन दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त छ, डबल इन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङको जो प्रिन्सिपल छ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अकाउन्टिङ इक्वेसनले। सो देयरफोर असेट्स इक्वल्स टु लायबिलिटी प्लस क्यापिटल हुन्छ। अब यहाँ हामी के गरौँ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो नियममा हामीले पढेको थियौँ एसेट डेबिट हुन्छ, त्यस्तै गरी लायबिलिटी र क्यापिटल क्रेडिट हुन्छ। अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ र एक्सपेन्सेसको कुरा गरौँ। वाट इज एक्सपेन्सेस? सो अ डिक्रिज इन इक्विटी क्यापिटल इज टर्म्ड एज एक्सपेन्स। इक्विटी क्यापिटलमा कमी आउनुलाई हामीले खर्च भन्छौँ। जस्तै हाम्रो जो इकोनोमिक रिसोर्सेसहरू छ हैन, इकोनोमिक रिसोर्सेसहरू युज्ड अप भएर या कन्ज्युम भएर इक्विटी क्यापिटलमा कमी आउँछ। अर्थात् इक्विटी क्यापिटल अनरको हुन्छ र अनरले बिजनेसमा बाट कति पाउनुपर्ने हो, त्यो पाउनुपर्ने कुरालाई केले घटाइदिन्छ भन्दाखेरि एक्सपेन्सले घटाइदिन्छ। जब खर्च हुन्छ, फर इक्जाम्पल हामीले स्टाफलाई बिजनेसले स्यालेरी पेमेन्ट गर्यो, स्यालेरी पेमेन्ट गर्यो भने त्यतिको क्याससँग डिक्रिज भयो। अब जति क्यास डिक्रिज भयो अर्थात् त्यो रिसोर्सेस त डिक्रिज भयो। अब यो अनरले पाउने कहाँबाट त? यो अनरको क्लेमलाई नै हामीले क्यापिटल भन्छौँ। यो अनरले बिजनेससँग लिनुपर्ने उसको जो दाबी छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? क्यापिटल भन्छौँ। त एक्सपेन्सेसले गर्छ के भनेर भन्दाखेरि यहाँ एसेट्समा भएको कुनै रिसोर्सेसहरू युज्ड अप हुन्छ या कन्ज्युम हुन्छ जसलाई हामीले एक्सपेन्सेस भन्छौँ। स्यालेरी तिर्नमा खर्च हुनसक्छ या बिजुली महसुल तिर्नमा खर्च हुनसक्छ, हाउस रेन्ट तिर्नमा खर्च हुनसक्छ, विभिन्न किसिमको खर्चहरू व्यवसायले गर्नुपर्ने हुन्छ। त जब खर्च व्यवसायले गर्छ, खर्च गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यसको असर कहाँ पर्छ भन्दाखेरि इक्विटी क्यापिटल रिड्युस हुन्छ। इक्विटी क्यापिटल अर्थात् मालिकले जो व्यवसायबाट पाउनु पर्ने छ त्यो थोरै पाउँछ एक्सपेन्स भयो भने, किनभने उसको प्रफिट घटिहाल्छ। अब कुरो के छ भनेर भन्दा यहाँ क्यापिटल क्रेडिट छ, त्यसैले एक्सपेन्स चाहिँ के हुने भयो त? हाम्रो डेबिट हुने भयो। अब अगाडि बढौँ। अर्को आइटम हामीसँग छ इन्कम। त इन्कमले के गर्छ? इन्कम डिनोट्स द इन्क्रिज इन इक्विटी क्यापिटल। अब इन्कमले के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि इक्विटी क्यापिटलमा इन्क्रिज भयो। अभियसली खर्चले इक्विटी क्यापिटललाई घटाउँछ भने इन्कमले, आमदानीले चाहिँ के गर्छ भनेर भन्दाखेरि क्यापिटललाई बढाइदिन्छ। अर्थात् व्यवसायको मालिकले जो व्यवसायको रिसोर्सेसहरू छ त्यो रिसोर्समा उसले जो दाबी गर्छ, योसँग जो लिनुपर्ने छ यहाँबाट एसेट्सबाट जो व्यवसायको मालिकले दाबी गर्छ, त्यो दाबी उसको बढेर जान्छ इन्कमले गर्दाखेरि। इन्कम इन्क्रिजेस द इक्विटी क्यापिटल। डिभिडेन्ड इन्कम हुनसक्छ हैन, कमिसनको रूपमा इन्कम हुनसक्छ, कमिसन रिसिभ्ड, डिभिडेन्ड रिसिभ्ड, इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड, यसरी विभिन्न किसिमको अमाउन्ट्सहरू रिसिभ हुनसक्छ। यसरी इन्कम भयो भने अनरको इक्विटी क्यापिटलमा इन्क्रिज हुन्छ। अब क्यापिटल इन्क्रिज भएकोले, क्यापिटल क्रेडिट हुने भएकोले यहाँ इन्कमलाई पनि हामीले क्रेडिट साइडमा देखाइरहेको छौँ। अब अर्को आइटममा जाउँ, लस। अभियसली लसले के गर्छ? लसले यो क्यापिटललाई डिक्रिज गर्छ। र अर्को आइटम छ प्रफिट। प्रफिटले के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि
क्यापिटललाई इन्क्रिज गर्छ। यो क्यापिटललाई यसले यहाँ डिक्रिज गर्ने भएकोले यो अपोजिट साइडमा आयो, किनभने लस भयो भने मालिकले व्यवसायबाट जो पाउनु पर्ने छ त्यो घट्छ। त्यस्तै गरी यदि प्रफिट भयो भने के हुन्छ, यो मालिकले या व्यवसायको अनरले असेटबाट पाउनु पर्ने चाहिँ हिस्सामा वृद्धि हुन्छ। त यसरी हामीले के देखिरहेको छौँ भने असेट्सको साइडमा एक्सपेन्सेस र लसेस आयो, किनभने यो एक्सपेन्सेस र लसेसले के गर्छ त, यसले यो इक्विटी क्यापिटलमा इन्क्रिमेन्ट ल्याउँछ, प्लस गरिदिन्छ, होइन प्लस गर्दैन। यसले के गर्छ भनेर भन्दाखेरि एक्सपेन्सेस र लसेसले इक्विटी क्यापिटललाई डिक्रिज गर्छ। इट डिक्रिजेस द इक्विटी क्यापिटल। यसले इक्विटी क्यापिटललाई के गर्छ, माइनस गर्छ, घटाउँछ। र त्यसै गरी हामी के भन्छौँ भने अर्कोतिर हामी के देख्छौँ, यो इन्कम र गेन, यो इन्कम र गेनले के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि यो इक्विटी क्यापिटलमा यसले प्लस गर्छ। प्लस गर्ने भएको कारणले यो सेम साइडमा आयो, र एक्सपेन्सेस र लसले चाहिँ के गर्छ, यो क्यापिटललाई माइनस गर्छ, त्यसकारण यो अपोजिट साइडमा गयो। त यसरी हामीले के देख्छौँ भनेर भन्दाखेरि दुईटा साइड भयो, एउटा डेबिट साइड र अर्को क्रेडिट साइड। डेबिट साइडमा हामीसँग तीनवटा कुरा पर्यो, एसेट, एक्सपेन्सेस र लसेस, र क्रेडिट साइडमा हामीसँग चारवटा कुरा हुने भए, एउटा छ लायबिलिटी, अर्को छ हाम्रो क्यापिटल, त्यसै गरी अर्को छ हामीसँग इन्कम, र लास्टमा गेन वा प्रफिट। त यो हाम्रो रुल थियो। यही रुलको आधारमा हामीले के गर्छौँ, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ। नाउ let's go ahead and see what's next. Question solve गरौँ। Let us solve a question here. यहाँ बायाँ साइडमा मैले क्वेसन राखिदिएको छु। यो ओपनिङ स्टक 25,000, क्यापिटल 1,00,000, पर्चेज 50,000, सेल्स 40,000, मसिनरी 75,000, क्रेडिटर 15,000, हाउस रेन्ट 10,000, कमिसन रिसिप्ट 5,000। यसको तल सजिलोको लागि रुल्स पनि यहाँ देखाइएको छ। अब यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नपट्टि लागौँ। सबभन्दा पहिले हामीले गर्छौँ के भनेर भन्दाखेरि हेडिङ लेख्छौँ। अब हेडिङ लेख्दाखेरि अलिकति ठुलो अक्षरमा हेडिङ लेख्नुपर्ने हुन्छ, डेट लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेडिङ लेख्न छुटाउनु हुँदैन। अब त्यसपछि हामीले यो फर्मेट यसरी कोर्यौँ। यो फर्मेटमा हामी देखिरहेछौँ सिरियल नम्बर, यो क्रमसङ्ख्या हो, नेम अफ अकाउन्ट, अकाउन्टको नामहरू हामीले यहाँ राख्छौँ। त्यसपछि हामीसँग अर्को कलम छ, यो लेजर फोलियो। यहाँ लेजरको पाना नम्बरहरू लेखिन्छ, हामीसँग उपलब्ध हुँदैन, त्यसकारण हामी यहाँ केही कुरा लेख्दैनौँ, खाली राखिदिन्छौँ। एन्ड त्यसपछि हामीसँग यो डेबिट कलम छ। डेबिट भएका पैसाहरू हामी यो कलममा देखाउँछौँ, र क्रेडिट भएका पैसाहरूलाई हामी यो कलममा देखाउँछौँ। सो नाउ लेट्स बिगिन। द फर्स्ट आइटम हियर इट इज ओपनिङ स्टक। यो ओपनिङ स्टक के हो त? ओपनिङ स्टक हाम्रो करेन्ट एसेट हो, यो रिसोर्स हो। हामीसँग भएको जो स्टक छ, माल सामान छ, त्यो तयारी सामान हुनसक्छ, अर्ध तयारी हुनसक्छ, या वर्क इन प्रोग्रेसमा अर्ध तयारी हुनसक्छ, या कच्चा पदार्थको रूपमा र मेटेरियलको रूपमा पनि रहन सक्छ। त्यसरी जो ओपनिङ स्टक छ हामीसँग, त्यो ओपनिङ स्टक हाम्रो करेन्ट एसेट हो, र त्यो के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। किनभने अकर्डिङ टु रुल, नियमअनुसार हामी के देख्छौँ भने एसेट पनि डेबिट हुन्छ। त्यसपछि अर्को आइटम हामीसँग छ क्यापिटल, पुँजी। नियमअनुसार पुँजी क्रेडिट हुन्छ। त्यसै गरी अर्को आइटम हामीसँग छ पर्चेज, खरिद गर्नु। कुनै सामान किन्छौँ, किन्दाखेरि खर्च हुन्छ, खर्च भयो भने खर्च एक्सपेन्सेस जहिले पनि डेबिट हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को आइटम छ सेल्स, बिक्री।
अब बिक्रीले अभियसली के हुन्छ, इन्कम हुन्छ। हामीले कुनै सामान बेच्यौँ भने त्यसबाट आम्दानी हुन्छ, आम्दानी जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ, इन्कम इज अलवेज क्रेडिट। अन्त नेक्स्ट आइटम हियर इज मसिनरी। यो मेसिन हाम्रो सम्पत्ति हो। अब जुन सामान हामीले युज गर्नको लागि किनेको छौँ, बेच्नको लागि किनेको छैनौँ, त्यो सामान बेच्ने उद्देश्य हाम्रो छैन, व्यवसायमा युज गर्नको लागि त्यो सामान हामीले एक्वायर गरेका छौँ भने त्यस्तो कुरोलाई हामीले एसेट भनेर भन्छौँ। त मेसिन हाम्रो एसेट हो। त्यस्तै गरी अर्को आइटम हामीसँग छ क्रेडिटर। क्रेडिटर भनेको साहु, जसबाट हामीले के गरेछौँ, उधारोमा सामान खरिद गरेको छौँ। द पर्सन अर इन्स्टिट्युसन फ्रम हुम वी हेभ पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट whom we need to pay and creditor is our liability। क्रेडिटर हाम्रो लायबिलिटी हो र लायबिलिटी जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ। त्यसपछि हामीसँग नेक्स्ट आइटम के छ भने हाउस रेन्ट, घर भाडा। अब घर भाडा तिर्नुपर्छ, घर भाडा तिरियो, खर्च भयो, खर्च जहिले पनि डेबिट हुन्छ। एक्सपेन्सेस इज अलवेज डेबिट। अब नाउ नेक्स्ट आइटम इज कमिसन रिसिभ्ड। सो एनी अमाउन्ट रिसिभ्ड एज कमिसन द्याट इज आवर इन्कम। त्यो हाम्रो इन्कम हो र इन्कम क्रेडिट हुन्छ। अब हामीले सबै पोस्टिङ गरिसक्यौँ। पोस्टिङ गरिसकेपछि हामी गर्छौँ के, यहाँनिर टोटल लेख्छौँ र टोटल लेखिसकेपछि डेबिट कलमलाई टोटल गर्छौँ र त्यसै गरी साथसाथै क्रेडिट कलमलाई पनि टोटल गर्छौँ र डेबिट र क्रेडिटको टोटल इक्वल आयो, हाम्रो हिसाब ठिक छ। अब हामी अर्को इक्जाम्पलतिर जाउँ। अर्को क्वेसन पनि मैले लिएको छु। यहाँ जो अर्को क्वेसन छ, यो क्वेसनमा केही आइटमहरू छन्, जस्तै पर्चेज 50,000, त्यस्तै क्यापिटल छ 1 लाख, रिटर्न आउटवार्ड छ 5,000 छ, सेल्स छ 40,000, त्यस्तै डेटर छ, बिल्स पेएबल छ, प्रिपेड रेन्ट छ, स्यालेरी छ। यी आइटमहरू छन्। अब यी आइटमहरू बारेमा केही चर्चा गरिहालौँ। सबभन्दा पहिले हामी यहाँ हेडिङ लेखेको छौँ। हेडिङ लेख्नुपर्छ, हेडिङ लेख्न छुटाउनु हुँदैन। हेडिङ अलिकति ठुलो अक्षरमा लेख्नुपर्छ। यो फर्मेटको बिचमा पर्ने गरी, बिच भागमा पर्ने गरिकन यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ, माथि फर्मेटको माथिपट्टि। अब हामी सोल्युसन गर्नतिर लागौँ। पहिलो आइटम छ पर्चेज। पर्चेज खरिद गर्नु भनेको खर्च हो, इट इज एक्सपेन्डिचर एन्ड इट इज डेबिटेड। एन्ड क्यापिटल बाई रुल इट इज क्रेडिटेड। रिटर्न आउटवार्ड। अब नाउ लेट्स टक अबाउट वाट इज रिटर्न आउटवार्ड। रिटर्न आउटवार्ड भनेको पर्चेज रिटर्न। हामीले जुन सामान खरिद गरेको छौँ त्यो फिर्ता गर्छौँ, फिर्ता गर्दा बाहिर जान्छ, त्यसकारण त्यसलाई रिटर्न आउटवार्ड भनेको। रिटर्न आउटवार्डको अर्थ हुन्छ पर्चेज रिटर्न। पर्चेज रिटर्नलाई के गर्ने त, हामीले पर्चेजलाई डेबिट गर्छौँ भने पर्चेज रिटर्न जस्ट त्यसको अपोजिट गरिदिए पुग्यो। सिम्पल लजिक छ, क्रेडिट हुन्छ। त्यसपछि हामीसँग अर्को आइटम छ सेल्स। बिक्री अघि नै हामीले थाहा पाइसक्यौँ। सेल्स इज आवर इन्कम एन्ड इन्कम इज क्रेडिटेड। अब न अर्को कुरो के छ भने डेटर। डेटर इज द पर्सन or organization to whom we have sold goods in credit, from whom we need to collect money and we have right there, and whenever right is created then that becomes our asset. So debtor is asset. डेटर भनेको त्यो व्यक्ति संस्था जसलाई हामीले उधारोमा सामान बेचेको छौँ, जसबाट पैसा हामीले पाउनु पर्ने छ, त्यो डेटर एसेट हुन्छ। पाउनु पर्ने जति एसेट हुन्छ र तिर्नु पर्ने जति पनि चिज पेएबल हुन्छ, पेएबलहरू लायबिलिटी हुन्छ। त डेटरसँग हामीले पाउनु पर्ने छ, त्यसकारण यो एसेट हो। अब डेबिटमा आउँछ। र त्यसै गरी अर्को आइटम छ हामीसँग बिल्स पेएबल। तिर्नुपर्ने बिलहरू। हामीले कसैसँग उधारोमा सामान खरिद गऱ्यौँ र उसको बिल साइन गरेर दिदियौँ, ल म 1 महिनामा या 2 महिनामा या निश्चित समय अवधिपछि पेमेन्ट गर्छु भनेर बिल साइन गरेर दियौँ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ भने बिल्स पेएबल भनेर भन्छौँ। र यो बिल्स पेएबल भन्ने बित्तिकै तिर्नुपर्ने भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ, यो हाम्रो लायबिलिटी हो। सो जति पनि कुरा रिसिभेबल हुन्छ त्यो एसेट हो, जति पनि कुरा पेएबल हुन्छ त्यो लायबिलिटी हो, र लायबिलिटी जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ। अर्को आइटममा जाउँ हामी, प्रिपेड रेन्ट। अब
यो प्रिपेड रेन्ट अर्थात् एडभान्स रेन्ट। अब हामीले भाडा तिरिरहेको छौँ, त्यो पनि एडभान्समा तिरिरहेको छौँ। त एडभान्समा हामीले भाडा तिरिरहेको छौँ भनेपछि हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने यो हाम्रो इन्ट्यान्जिबल एसेट हो, अदृश्य सम्पत्ति हो। यो सम्पत्ति एसेट हो। अब जस्तै हामीले 6 महिनाको घर भाडा तिर्यौँ एडभान्समा भने 6 महिनासम्म त्यो घरमा बस्न पाउने, त्यसलाई युटिलाइज गर्न पाउने अधिकार त हाम्रो बन्छ। जहाँ राइट क्रिएट भयो, त राइट क्रिएट हुने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ, त्यो हाम्रो एसेट हो। किनभने त्यो बिजनेसको लागि एउटा रिसोर्स हुन्छ होइन, बिजनेसको एउटा स्रोत साधन भयो त्यो, त्यस कारणले त्यो एसेट हो र एसेट डेबिट हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को आइटम छ हामीसँग स्यालेरी, तिर्नुपर्ने के अरे स्यालेरी भनेको तलब। अब तलब भुक्तानी गर्यो, स्यालेरी भनेको एउटा एक्सपेन्स हो, खर्च हो, र खर्च जहिले पनि डेबिट हुन्छ। इट इज अलवेज डेबिटेड। अब हामीले पोस्टिङ गरिसक्यौँ। नाउ वी गेट द टोटल, हामी टोटल हेर्छौँ एन्ड आवर डेबिट टोटल इज 150,000 एन्ड सिमिलरली क्रेडिट टोटल इज अल्सो 150,000। यसरी हामी के देख्छौँ, डेबिट र क्रेडिट टोटल इक्वल भयो। अब अगाडि बढौँ। डेबिट एन्ड क्रेडिट टोटल आर नट इक्वल। अब यो भाइ परेसान रहेछ, डेबिट र क्रेडिट इक्वल आएन। अब गर्ने के त, त्यसको पनि सल्युसन छ। उसले यहाँनिर एउटा ट्रायल ब्यालेन्स बनायो, हामी देख्दैछौँ यो ट्रायल ब्यालेन्स जो उसले बनाएको छ, यसको डेबिट साइडमा 1,60,000 टोटल आइरहेको छ भने क्रेडिट साइडमा 1,56,000 टोटल आइरहेको छ। अब यहाँ के देखिन्छ भनेर भन्दा क्रेडिटपट्टि 4,000 रुपियाँ घटिरहेको छ। अब हामीले इक्जाममा जो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ त हामीले यदि डेबिट र क्रेडिट टोटल इक्वल भएन भने आँखा चिम्लेर कुनै काम गर्नु हुँदैन। अर्थात् हामीले गर्नु के पर्छ भने एट फर्स्ट वी निड टु ट्याली आवर क्वेसन एन्ड आवर सोल्युसन। हाम्रो क्वेसनसँग हाम्रो सोल्युसनलाई ट्याली गर्नु पऱ्यो, म्याच गर्नु पऱ्यो। सबै आइटमहरू ठिक ढङ्गले पोस्टिङ भएको छ कि छैन, देखाएको छ कि छैन, हामीले त्यो हेर्नुपर्छ। अर्थात् जस्तै सबै डेबिटमा हुनुपर्ने आइटम कतै क्रेडिटमा लेखिएको छ कि, क्रेडिटमा हुनुपर्ने आइटम कतै डेबिटमा लेखिएको छ कि भनेर पहिले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति चेक गर्नुको साथसाथै हामीले के पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ भने कि कतै 5,000 लेख्ने ठाउँमा हामीले 50,000 लेखेको छौँ कि होइन, कतै 10,000 लेख्ने ठाउँमा हामीले 1,000 लेखेको छौँ कि, 1,000 लेख्ने ठाउँमा 10,000 लेखेको छौँ कि, अर्थात् अमाउन्टमा मिस्टेक गरिरहेको छौँ कि, डेबिट क्रेडिटको साइडमा मिस्टेक गरिरहेको छौँ कि, यो सब चिजहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो सब चिजहरू चेक गर्दाखेरि सब चिज ठिक छ भने अब हामीले के गर्ने त। अब हामीले चेक गऱ्यौँ, हामीले जो बनाइरहेको छौँ यहाँ हाम्रो यो डेबिटपट्टिको हाम्रो जति पनि हामीले लेजर ब्यालेन्सहरू यहाँ देखाएको छौँ यो ठिक छ, यो क्रेडिट साइडको यो सब ठिक छ भने अब हामीले गर्ने के त। अब ट्रायल ब्यालेन्स हो, नामै ट्रायल ब्यालेन्स हो, ब्यालेन्स हुनुपर्छ। त्यसकारण हामी यहाँ एउटा अकाउन्ट थप्छौँ। हामीले यहाँनिर एउटा अकाउन्ट थप्यौँ, जस्तै यो यहाँ थपेको अकाउन्ट छ सस्पेन्स अकाउन्ट। अब यो अकाउन्ट हामी यहाँ लेख्छौँ, सस्पेन्स अकाउन्ट भनेर लेख्छौँ र जतापट्टि घट्यो त्यतापट्टि घटेको रकम थपिदिन्छौँ र टोटल गर्छौँ। यसरी टोटल गर्दाखेरि दुवै साइड बराबर हुन्छ, यसरी डेबिट र क्रेडिट बराबर हुन्छ र यही हो। Thank you for watching.